बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारण। नाजरीन, साडे अज दे प्रोग्राम दा मौजू है कायदे आज़म दा पाकिस्तान। असी अज दे प्रोग्राम चो देखांगे कि कायदे आज़म और मुसलमानन पाकिस्तान क्यों बनाना पिया और कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते सन। स्टूडियो दे विच साडे अज जिहड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने उन्हां दा तारफ करवांदा चलां। साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, आप पंजाब यूनिवर्सिटी तो प्रोफैसर ने। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सईद भट्ट साहब, आप GC यूनिवर्सिटी लाहौर दे विच खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं टीचिंग दियां। डॉक्टर साहब, तुहाडे तो प्रोग्राम मैं स्टार्ट करांगा कि जिस तरह साडे प्रोग्राम के दो मौजू ने कि बरे सगीर दे जिहड़े मुसलमान ने उन्हां एक अलग वतन की जरूरत क्यों पई, वो हज़ारां सालां तो इकट्ठे रह रहे सन। देखो जी, सब तो पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो इत्थों अंग्रेज़ आए ने ना, उस तो पहले तो इत्थे एक तुसीं कहो कि सल्तनत का निज़ाम सी, इंपीरियलिज्म सी। मुसलमानों ने कई सौ साल हुकूमत की थी मुतहदा हिंदुस्तान के उत्ते। अंग्रेज़ ने एक नवा सिस्टम जिहड़ा उहदे अपने मुल्क सी, जिन्होंने असीं मेजोरिटी रूल कहने आ, वो नाफिज किया इत्थे आके। अच्छा, वैसे तो तुसीं कहंदे हो कि भी ये डेमोक्रेसी है, एक मेजोरिटी रूल करे, लेकिन एक ऐसी जगह जिथे एक तबका और एक पूरी कौम मुस्तकलन अकलीत दे विच होण और अबदलाबाद तक तुसीं कह लो जो तक इंसान है और क्यामत तक उन्होंने अकलीत च ही रहना होवे, तो उस निज़ाम के तहत वो किस तरह अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने महसूस कर लिया सी कि मुसलमान इत्थे मुस्तकिल अकलीत ने, जिहड़ा अंग्रेज़ों का निज़ाम है वो हिंदू नूं मुसलत करेगा। फिर याद करो 37 के अंदर जो इलैक्शनस होए, वजारतां बनियां और जिहड़ी ज्यादतियां हुई मुसलमानों के नाल और उन्होंने हकूक सलब किए गए, वो तो फिर ये सोच होर जोर पकड़ गई कि सानू इस चीज़ से आना चाहिए कि ए हिंदुस्तान तकसीम होए और मुसलमान जिहड़े मुस्तकिल अकलीत ने वो जिथे जिथे अक्सरीत ने, जिहड़ी गल खुतबा अलबाज भी कही गई सी, ए बुनियादी वजह यह बनती सी कि अगर वो निज़ाम जिहड़ा अंग्रेज़ दिता होया सी उन्होंने वो मन लेंदे तो सारी हुण तक जिस तरह तुसीं देख रहे हो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जिहड़ी हालत है और उत्थे जिहड़ा उन्होंने हकूक ने उन्होंने नहीं मुयसर, बल्कि उन्होंने जिहड़े भी जुल्म सितम के पहाड़ वो इत्थे भी होने सन। तो बुनियादी वजह मैं कहना सियासी सी, मुआशी भी सी कि मुसलमान तालीम च पिछे रह गए सन। उहदी वजह तो लगता सी कि शायद इन्हां दा इस्तेसाल मुआशी भी होएगा। अच्छा, फिर मुआशरती भी सी। तुसीं एक ऐसे मुआशरे के अंदर जिथे तुहानूं घुटन होवे, एक तुहाडे ते मुसलत होण हुक्मरान, तुसीं कदी उन्हां नूं तब्दील ना कर सको, तो फिर तुसीं सिवाए इस तो कि और तुसीं तरक्की भी ना कर सको। तो मैं कहना कि सियासी और समाजी और माशी जरूरियात ऐसियां सन जिन्होंने कायद-ए-आज़म चुके वो बहुत दूर तक देखते सन। उन्होंने देख लिया सी कि जदों तक आज़ादी ही नहीं मिलेगी फिर वो आज़ादी ते आए। तुसीं देखो शुरू के अंदर मुस्लिम लीग का जिहड़ा सी ना पॉइंट सन, वो 2-3 वड्डे पॉइंट होंदे सन कि तुसीं ये फैडरल गवर्नमेंट रखो, यूनिटी ना बनाओ, ताकि जिथे जिथे मुसलमानों की अक्सरीत है उन्होंने सूबे च गवर्नमेंट बना लेंगे। फिर सैपरेट इलैक्टोरेट जो तुसीं कहंदे हो, जुदागाना इंतखाबात, बिल्कुल ठीक बई तुसीं हिंदू मेजोरिटी ने ना वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लेन, लेकिन उन्होंने वोट भी हिंदू देन। मुसलमान जिथे अक्सरीत ने उत्थे मुसलमान उम्मीदवार हो। मखसूस सीटां होण। अच्छा, यह मुतालबा ज़्यादा सी, जॉब्स का मुतालबा सी, जिहड़ी कौंसल सी वायसराय दी। लेकिन जो ये महसूस होया कि अलहदगी तो बगैर और आज़ादी तो बगैर पाकिस्तान दे कायम करन तो बगैर मुसलमानों के हकूक का तहफ़ुज़ नहीं हो सकता। ये गल तुहाडे सब को वड्डा लीडर ही सोच सकता है, जिन्हों जिहड़ा दूर तक देख रहे होवे कि अगे की होने वाला है। तो मैं कहना कायद-ए-आज़म की जिहड़ी सोच है ना, उन्होंने तुसीं साडे प्रोफैसर सन वारसी साहब, वो कायद-ए-आज़म की शख्सियत के बारे कुछ 4 अल्फाज बोलते सन, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर तुसीं उन्होंने चारियां नूं इकट्ठा करो तो तुसीं कहोगे कि वो क्रिएटर सन पाकिस्तान के, बिल्कुल वो फाउंडर सन पाकिस्तान के, बानी सन पाकिस्तान के, वो सेवियर सन। उन्हें पूरी कौम का तहफ़ुज़ किया, बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों का तहफ़ुज़ किया। और यही बड़े लीडर की निशानी होंदी है कि वो बजाए एक वड्डा जिहड़ा ऑब्जेक्टिव है ना और एम जिहड़ा है इंसान की तफरीक जो तुसीं करोगे ना, वो सिर्फ एक वजह तो कर सकते हो, आज़ादी तो। साढ़े कश्मीरियों की स्ट्रगल देख लो, अफगानिस्तान के अंदरों हुण गए ने बाहरलियां ताकतां, 20 साल बैठे रहे ने। इस तो तुसीं अंदाज़ा लाओ कि आज़ादी कितनी वड्डी नेमत होंदी है। बिल्कुल ठीक कि तुसीं ऐसी फिज़ाए सांस लैंदे हो जिथे तुहाडी अपनी हुकूमत है, तुसीं अपनी मर्ज़ी नाल रहिंदे हो, कोई दूसरी पावर तुहानूं। ये मैं कहना है वो एहसान है जिहड़ा साडी कौम नूं याद रखना चाहिए है। कायद-ए-आज़म ते आप कल्ले सन, या उन्हां दी भैन सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਕੀਤਾ। ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਫਾਰਸਾਈਟਡ ਸਨ, ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਦਾ ਲਖਨਊ ਵੀ ਕੀਤਾ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14 ਨਕਾਤ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟਾਂਸ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ 14 ਅਗਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸਲਨ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ ਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 14 ਨਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਲੂਫ ਹੋ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂ ਆਰ ਫਰੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਟੈਂਪਲਸ, ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਮੌਸਕ, ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ। ਬਿਲਕੁਲ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਲੀਅਤ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫੌਜ ਲੜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਨਰਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਤਸੱਲੁਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤਸੱਲੁਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸੀ ਜੰਗ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਬੈਸੇਡਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਤਿਹਾਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 15% ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ 85% ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ 15% ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋ ਫੇਸ ਨੇ, ਦੋ phase ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਇਤਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਮੈਨੂੰ ਪਏ। ਅਗਰ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਫਰੀਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਸੱਲੁਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਈ ਉਲਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਕਤਾ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਐਟਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਕਿ ਨਾਲ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਖਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੀਦ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਵੀ ਉਲ ਹਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ। ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਨਾ ਵਿਕੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਿਦ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਏ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੇਵਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਯੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਫ ਹਮਾਰੇ ਨੇ 30s ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਤਾਰੀਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਸਈਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਬਤਦਾਈ ਦੌਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1947 ਤੱਕ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸੋਲੀਨੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਸੀ, ਲਾਇਡ ਜਾਰਜ ਸੀ, ਲੈਨਨ ਸੀ, ਸਟਾਲਿਨ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਕਬ
ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਉਦੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1937 ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਸਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ, 1 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਇਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਖਤਸਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਲਿਬਰਲ, ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਕਲੀਅਤ ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਸਰੀਅਤ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਕਸਰੀਅਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਸਾਈਅਤ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 1-2 ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 40 ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਲੱਭਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ, ਕਿ ਸਦਾਰਤੀ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਾਰੀਰ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਫ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਸਲਬ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਕ ਮਿਲਣ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਉਠਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਚ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੂਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੂਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਕੱਦ-ਆਵਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਸਬ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇਬਤਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਫਾਇਤ ਸ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਈ ਆਪਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ 11 ਰੁਕਨੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਇਸਲਾਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਔਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਤਬ ਹੋਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਨ ਅੱਜ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।